para guru bintang 9, bangkitlah dari tidurmu yang panjang. Bersatulah di bergunu untuk berjuang mengajar dengan ikhlas dan lapang. Bintang 9 lembut cemara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mari kita lanjutkan kembali kajian Arba'un Nawawi. Kita mulai dengan membacakan suratul Fatihah dan Hizbun Nawawi. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi wa jami'i sahabati sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Jami'i sahabati sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wala hadrati Sidi Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa murabbi ruhina Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa bismillah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي. بسم الله على الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله وأجل وأكبر ومما أخاف وأحذر. بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ. وبك اللهم أحترس منهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأقدم بين يدي أيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ومثل ذلك عن يمين وأيمانهم ومثل ذلك عن شمال وعن شمائلهم ومثل ذلك أمام وأمامهم ومثل ذلك من خلف ومن خلفهم ومثل ذلك من فوق ومن فوقهم ومثل ذلك من تحت ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعيادك وعيالك وجوارك وأمنك وحزك وحزبك وكنفك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي رب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي ما لم يزل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي وأنفسهم في خزائن بسم الله أقفالها ثقة بالله مفاتيحها لا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي وأنفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب شيخ زكريا يحيى بن شرف Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Al-hadithul awal al-a'malu bin niyati.
Bermula hadis yang pertama, yaitu tentang niat segala amal. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, sami'tu Rasulullah, telah mendengar aku Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sabda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung dari niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap sesuatu urusan manawa, yaitu tergantung daripada apa-apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa adalah yang menghendaki hijrah pindah ilallah, ke hadirat Allah wa rasulih dan Rasulullah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya pindahnya niatnya untuk dunia, lidunya untuk dunia, yusibuha apa? Au imra'atin yankihuha, lah lidunya yusibuha, untuk urusan dunianya. Awi mura'atin yankihuha, atau untuk karena perempuan yankihuha yang dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya itu untuk apa yang ia tuju, ma hajar ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisain Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibah Al-Mughirah ibn Barzibah Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihihima alladzaini huma asahul kutubil musannafah. Dan diriwayatkan oleh dua imam para ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibah Al-Bukhari, dan Abul Husain Muslim Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Syekh Bukhari dan Muslim, pada kitab sahih yang ditulisnya.
Jadi itu tadi nama lengkap daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Azkar, di sini juga ada disebutkan halaman 6 di awal kitab Al-Azkar ini, yaitu juga diawali dengan faslun fil umuri bil ikhlasi wa husni niyah fi jamil a'malil zahirati wal khafiyat. Sama di sini juga. Bahkan di sini hadza hadisun sahihun muttafaqun alaih. Bahkan di sini disebutkan muttafaqun alaih. Jadi sepakat. Ya. Dah. Baik. Hadis yang pertama yaitu tentang menceritakan perbuatan atau amal-amal kita yang didasari dengan niat. Asbabul wurud daripada ini hadis yang pertama al-a'malu bin niyat, di mana awalnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Makkatul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah, kalau dulu namanya masih Yasrib, ya, ke kota Madinah. Apa? Untuk mencari keutamaan hijrah. Makanya tadi ada kalimat faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Berangkatnya siapa-siapa yang hijrah itu dari Makkah ke Madinah, ilallah karena Allah wa rasuli dan karena Rasulullah, fahijratuhu ilallah wa rasuli, dicatat sebagai amal atau pahala hijrah. Nah, ini asbabnya ada sahabat yang diajak hijrah, rombongan. Dalam rombongan itu ada sahabat, seorang laki-laki, berangkat dia hijrah bareng kepada Rasulullah. Berangkat dah, ya. Kemudian pas di Madinah, ya, dia apa? Ditanya, itu kamu niat hijrahnya dari Mekah ke Madinah untuk apa? Ternyata dia di sono menghendaki untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Ummu Qais. Makanya dikenal dengan sebutan muhajir Ummu Qais. Apa? Laki-laki yang hijrah niatnya menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Makanya di hadis berikutnya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, hijrahnya atas dasar ada dunia di sana atau karena ingin menikahi wanita, tuh di situ ya, awimro'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia mendapatkan wanita itu, jadi nggak dapat pahala hijrahnya, gitu dah kira-kira ya. Jadi itu asbabul wurud, ada seorang laki-laki yang masuk dalam rombongan berhijrah kaum muhajirin, sampai di Madinah dia menikah dengan yang bernama Ummu Qais. Makanya laki-laki itu dijulukin muhajir
Ummu Qais. Gitu dah. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Dari Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Nah, ini siapa itu Abi Hafs? Umar bin Khattab. Nah, Abi Hafs itu adalah gelar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Gitu. Apa artinya Hafs? Hafs itu artinya singa. Lah singa itu kalau yang kita lihat tuh di TV-TV ya di kebun binatang menunjukkan suatu keberanian. Nah, jadi Umar bin Khattab itu julukannya Abi Hafs. Kenapa? Karena seorang laki-laki yang memiliki keberanian yang luar biasa. Gitu. Berani. Jadi kalau ada laki-laki yang berani, Abi Hafs dia. Yang berani yang benar. Ya. Ya. Itu Rasulullah SAW pernah berdoa yang kira-kira begini doanya. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan 2 orang yang bernama Umar. Nah, yang pertama adalah Amiril Mu'minin Umar bin Khattab. Yang kedua Amr bin Hisham. Jadi Nabi berdoa, ya Allah, mohon muliakanlah agama Islam ini, perjuangan Islam ini dengan 2 orang ini. Ya, yang tadinya mereka semua belum masuk Islam gitu. Nah, Nabi berdoa, ya Allah, buka pintu hatinya, tunjuki jalan yang lurus dari 2 orang Umar ini, yaitu Umar bin Khattab dan Ammar bin As. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala ya mengabulkan doa. Nah, kemudian masuklah Islam. Di antaranya adalah termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Kemudian sedikit cerita tentang keistimewaan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Sangat banyak kalau kita dengar cerita-cerita tentang Umar bin Khattab. Pernah ada setan jalan. Setan jalan, sedang berkeliaran. Itu dengar kresekan jalannya, kresekan sendal. Sendal. Jadi sendalnya Umar bin Khattab lewat tuh, kesek. Itu dari radius berapa kilometer udah kecium sama setan. Langsung ngumpet dia, takut diomelin, dimarahin sama Umar bin Khattab. Dalam kisah yang lain, keistimewaan Sayyidina Umar bin Khattab, ya, karena dengan keberaniannya, termasuk pernah ada sahabat Rasulullah SAW, ya, gubernur Mesir, itu laporan, ya, bahwa Sungai Nil ini lagi kering. Lagi kering. Kalau kering kemarau, kagak ada susah. Yang biasanya orang mandi, yang biasanya orang ngalap air dari Sungai Nil, ya buat keperluannya, ya baik minum,
nyuci sebagainya kering. Nah, ya. Sehingga apa? Dulu itu kalau sungai Nil kering, jahiliyahnya ya apa? Ya kepercayaan orang dulu tuh jahiliyahnya. Jadi yang jadi korban atau tumbalnya adalah seorang wanita. Jadi ditumbalin dulu seorang wanita yang katanya nanti biar ini tidak kemarau dan biar sungai Nil ada airnya. Maka diselesaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dikirim itu surat, dibikin surat, wahai sungai Nil, awas loh kalau kagak ada airnya. Kalau nggak ada airnya, ya akan aku apa namanya, ya diomelin lah sama Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Kemudian surat itu ya dikirimkan, suruh apa namanya, ditaruhlah surat itu ke sungai Nil. Lah sungai atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya, sungai Nil langsung ada airnya. Alhamdulillah, itu diantara daripada keistimewaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala suatu perbuatan adalah tergantung dengan niat. Betul? Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, amal perbuatan yang kita kerjakan ini semua tergantung dari niat. Niatnya apa dulu? Niatnya karena Allah atau bukan karena Allah? Gitu. Niatnya ikhlas atau ada gardon ahor? Ada maksud tertentu? Maka kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi itu nanti di sisi Allah tidak diterima. Bentar ya, ngopi dulu. Ngantuk dikit. Contoh, niat belajar. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim di situ ada summa la budda lahu minan niyah fi zamani ta'limil alim ilmi idzin niyah hiyal aslu fi jamil ahwal liqoulihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirati summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Itu. Dan yang artinya berapa banyak daripada amal yatasawwaru bisurati amalid dunya yang rupa-rupanya adalah itu rupa dunia wa yasiru bi husnin niyah, tapi niatnya adalah bagus min a'malil akhirah, maka masuk dalam kategori amal atau perbuatan akhirat, ada ganjarannya gitu. Pekerjaan dunia
Nah. Wa kam min a'malil akhirah. Nah. Dan berapa banyak? Nah. Apa tadi? Ya, dan berapa banyak amal-amal yang rupa-rupanya itu adalah amal akhirat. Kemudian apa? Nah, niatnya min amali dunia. Bukan niat karena Allah, niatnya karena dunia, karena ada gordon ahor, ada maksud-maksud tertentu. Nah, tujuan lain bukan ke Allah. Nah, bisu'in niyah, dengan niat yang jelek. Nah, maka itu dicatat dengan niat yang tidak baik. Artinya apa? Tidak jadi amal akhirat. Gini dah. Contoh sholat, haji, puasa, zakat. Pokoknya amal-amal akhirat. Tapi niatnya bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka bukan jadi amal akhirat. Gitu. Sholat, ada yang dipengenin, ada yang diarak. Siapa? Markona. Umu azan, azannya apa? Karena ada si Anu, gitu. Itu kan perbuatan akhirat, amal akhirat, tapi niat yang tidak baik. Ketika amal itu dunia, perbuatan itu dunia, mana perbuatan dunia banyak, perbuatan dunia. Ya, kerja dunia, ya, kemudian minum, makan, itu kan dunia. Tapi dengan niat yang baik, saya makan buat kuat ibadah, kuat sholat, kuat ngaji, maka itu menjadi perbuatan akhirat. Niat ngaji, apa? Pekerjaan akhirat, sholat. Tapi karena ada sesuatu yang bukan karena Allah, tidak menjadi amal akhirat. Seperti dicontohkan juga di dalam kitab Ta'limul Muta'alim di sini. Wa yanbaghi ayanwiyal muta'allim yatlubul ilmi ridallah ta'ala wa daril akhirah wa izalatul jahal an nafsih wa an sairil juhal wa ihya'uddin wa ibqa'ul islam. Maka niat-niat itu boleh enggak? Nih contoh, orang sekolah belajar, boleh nggak niat-niat itu apa namanya, ngerjain puasa karena tadi ada pahala sekian, karena ada apa, biar sehat, boleh. Di sini sebutin di Ta'limul Muta'alim, niat itu boleh disebutkan tadi ridallah, karena ridha Allah, karena kebahagiaan akhirat, membasmi kebodohan diri, ya. Terus apa? Wa ihya ad-din, menghidupkan agama, wa iqa al-islam, menjaga agama Islam. Ada lagi kalau sekarang itu biar kerjanya enak. Ya, sekolah biar kerjanya enak, biar dapat gaji gede, boleh. Cuman kalau ukuran afdolnya, nah ini ngomongin afdol. Ngomongin afdolnya, niat yang baik adalah satu, ya, adalah mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, gitu. Ya susah orang dan jarang orang yang punya niat mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kalau yang namanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang didapatkan? Semua
ilmunya dapat, pahalanya dapat, kemudian keberkahan dapat, semuanya dapat. Namanya ridho. Udah seneng Allah sama kita, apa juga dikasih. Ya kalau kita niatnya biar nanti kerjanya enak, ya cuman itu doang. Ya. Biar apa lagi? Dapat pahala boleh. Biar masuk surga boleh. Tapi para ulama ya itu menyampaikan yang paling baik adalah niat itu mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana lagi contohnya? Seolah-olah perbuatan akhirat, tapi tidak jadi amal akhirat. Orang kalau niatnya benar, kalau niatnya baik, memang lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nggak ada beban. Nggak ada beban. Ya, nggak ada beban. Contoh, kita nih punya katakanlah majelis ilmu. Ya. Ya, jadi ada madrasah lah. Sekolah. Ada orang buka lagi. Atau ngajarin lagi. Udah. Ada buka lagi, terus orang pada belajar lagi di sono. Ya, sekolah lagi, ngaji lagi di situ. Udah. Terus kita nih niat dia buka tempat majlis, madrasah, sekolah, itu kesel, marah gitu, marah. Itulah dipertanyakan niatnya. Harusnya apa? Harusnya kita itu senang dengan apa, kalau kata guru kita, senang dibantuin. Senang dibantuin, jadi ringan pekerjaan kita. Ibarat kalau ada manggul gabah, manggul beras 2 karung, yang sekarung diangkatin sama teman kita, kan jadi ringan. Apalagi diangkat lagi dua-duanya, lebih enak lagi. Jadi orang yang niatnya ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dalam dirinya nggak ada beban. Nggak ada beban. 2. Ya, maka dia dalam dirinya, dia nggak ada beban dalam dirinya. Ya, artinya apa? Nggak ada tersakiti, nggak ada yang namanya nengok sana, nengok sini. Karena dia mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi, diajarin oleh guru-guru kita, setiap perbuatan yang baik, maka niatkan juga kebaikan itu untuk orang lain. Contoh, kita niat kita niat zikir, kita niat ngaji, maka niatkan juga zikir yang kita baca, kita hadiahkan sedekah. Nah, kita sedekah nih, punya duit katakanlah 10.000. Itu diterangkan oleh para ulama, maka bawa kebaikan itu juga
kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Contoh, uang 10.000 kita sedekah, maka bawa atau sertai niat itu. Contoh, ini saya niatin buat apa? Almarhum ibu saya, bapak saya dalam hati, gitu, dalam hati. Nah, itu juga insya Allah kebaikan akan mengalir kepada orang yang kita niatkan. Kemudian apakah niat itu harus diucapkan? Ya, bisa diucapkan, juga bisa tidak. Untuk orang seperti kita yang masih belajar, itu perlu yang namanya tajdidun niyah. Jadi mau ngaji, ya Allah, saya niat ngaji mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, gitu. Dan zikir, ya Allah, saya niatkan zikir untuk mengharap rahmat-Mu dan ridha-Mu ya Allah, gitu. Nah, itu namanya tajdidun niyah. Nah, ya Allah, saya niat sedekah untuk mengharap rahmat dan ridha Allah ya Allah. Tajdidun niyah, set up. Lah kalau yang namanya niat itu ada lagi, ya, kalau udah tingkatannya, ya, amal baik kita sendiri itu adalah niat kita. Gimana maksudnya? Nih kita ngaji, kagak pakai diniatnya dalam hati, ya Allah saya niat belajar, gitu. Lagi datang ngaji, lagi datang sekolah, sedekah, kita nggak pakai ngomong begitu, gimana? Jadi pahalanya jadi nggak jadi? Jadi nggak amal akhirat jadi. Ya, terus penting bagi kita tajdid dunia, set up niat atau memperbaharui niat. Karena kan kita nggak tahu, kadang-kadang ya ada aja terbesit dalam hati ya sesuatu yang tidak baik. Maka ada ulama yang menyampaikan pentingnya tajdidun niyah atau memperbaharui niat. Dah, itu mengenai niat. Intinya ini sudah pada paham semua, saya yakin. Tinggal pelaksanaannya saja. Bahwa segala sesuatu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan al-jinna akan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini yang menjadi yang menjadi patokan ya awal, bahwa di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, Az-Zariyat ayat 56, illa liya'budun, kecuali beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya, naik motornya, makannya, minumnya, kerjanya, tidurnya, niatin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, begitu. Maka insya Allah jadi amal akhirat. Tadi
Kalau tidak diniatkan ibadah lillah, liridhaillah, bukan karena Allah, bukan karena ridha Allah, bukan ikhlas karena Allah, ini yang menjadi masalah. Ya, ibarat kita kerja nggak dapat gaji, kita capek kerjain tapi niat yang salah, niat yang tidak baik, nanti tidak ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan segala niat yang kita alami, yang kita jalankan kemarin dan sampai saat ini, mudah-mudahan niat-niat kita, amal-amal kita yang kita lakukan dengan niat mengharap satu, ya, ridha Allah Subhanahu wa taala, atas dasar sebagai penghambaan kita kepada Allah, illa liya'budun. Sebagai penghambaan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kira-kira, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita mohon ya minumnya, makannya kita setidaknya ya niatkan biar bisa ibadah. Ya, punya motor niatin biar bisa ngaji, biar bisa ibadah gitu, niatin. Mudah-mudahan menjadi baik semua. Dan mudah-mudahan niat-niat yang tidak baik kemarin juga, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin-kemarin barangkali punya niat yang tidak baik, semoga Allah ampunkan. Dan mudah-mudahan ke depannya ya kita diberikan istiqomah untuk niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dilafazkan dengan lisan ya maupun dengan hati, dan tentu niat itu adanya adalah di dalam hati atau di dalam qalbun kita. Mudah-mudahan amal-amal kita yang kita niatkan berbuah amalil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzatihi latifun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fa'lihi hamidun, ya man huwa fi majidihi munirun, ya man huwa fi sultanihi qawiyyun, ya man huwa fi fa'lihi azizun, ya man huwa fi fa'lihi azizun, ya man huwa fi a'ta'ihi kabirun. Allahumma ya Allah ya Razzaq ya Razzaq, Allahumma rizqna rizqan wasi'an wa halalan thayyiban barakan fih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.